পিতা ঈশ্বর তোমায় আমি বন্দনা করি, স্তুতি করি। হে পিতা ঈশ্বর তোমায় আমি বন্দনা করি, পূজা করি। জীবন আমার সর্বস্ব আমার সমর্পণ করি, নমিত মা। জীবন আমার সর্বস্ব আমার সমর্পণ করি, নমিত মা। হে প্রভু যীশু তোমায় আমি বন্দনা করি, পূজা করি। হে প্রভু যীশু তোমায় আমি বন্দনা করি, পূজা করি। জীবন আমার সর্বস্ব আমার সমর্পণ করি, নমিত মা। জীবন আমার সর্বস্ব আমার সমর্পণ করি, নমিত মা। পবিত্র আত্মা তোমায় আমি বন্দনা করি, পূজা করি। পবিত্র আত্মা তোমায় আমি বন্দনা করি, পূজা করি। জীবন আমার সর্বস্ব আমার সমর্পণ করি, নমিত মা। জীবন আমার সর্বস্ব আমার সমর্পণ করি, নমিত মা। আরাধনা 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 আরাধনা। Hallelujah. Hallelujah. Dear loving friends in Jesus Christ,
Today, we all are gathered here in front of our living and true God to pray for this sick world, so that we may be healed and be protected by the precious blood of our Lord Jesus Christ. Today, very especially, we are surrendering this intention, the present dangerous situation of this world, before our God. We believe that through this prayer, through this surrendering, God will do a lot of miracles for us. And He will send His power. He will protect us by His power. Now, very especially, let us surrender this intention before our living God. Believe that the true and living God is in front of you. And He is with you. He is with us. Now He is asking to us what He can do for us. Now let us say all our intentions, all our prayers before our God. We believe that through this prayer, God is going to do a lot of transformation in our life. We are going to see the great miracles of our God in this present time. Let us surrender all our prayers once again before our God. Let us surrender ourselves before God. All our anxieties, all our difficulties, all our pains, all our tensions, everything, let us surrender before our God. By surrendering, once again, let us sing this song before our God. জীবন আমার সর্বস্বই আমার সমর্পণ করি নমি তোমার জীবন আমার সর্বস্বই আমার সমর্পণ করি নমি তোমার। Dear friends, when we are facing such a dangerous situation in our life, many people are asking this question: why God is not interfering in this matter? Why God is not helping us? Why there is no healing is taking place? Why there is no changes is taking place? Many people are asking this question to ourselves, and they are asking to God the same question. Why there is no change? In this present situation, when we are going through this dangerous situation, we can surrender completely before our God. We can surrender the present situations and all our pains and all our anxieties before God. And let us believe in God. The most important thing, we should believe in our God. We should trust in Him. Then He can do a lot of miracles in our life. He is powerful. He is true and living God. So, this present time, very especially during this adoration, we are also going to surrender completely before our God. We are going to trust in Him completely. We are going to believe in Him. This time, this holy hour, He will do a lot of miracles for us. He will bring His blessing to our life. Lot of changes we can experience in our life. So let us surrender completely once again before our God. And let us surrender completely into His mercy. The merciful Jesus is looking upon us. And He is going to do a great miracles in our life. That is why we see in the book of Joshua, the God is saying, you prepare yourselves. I am going to do a great miracle. Let us prepare ourselves. Let us prepare our heart and mind and our life to experience that miracle in our life. Let us once again surrender our life. Let us surrender completely before our God. See that the Jesus is coming to us. The living God, the true God, the risen Jesus Christ is coming to our life, so that we may able to experience the healing, so that we may be able to experience His protection, so that we may experience the real touch of Jesus in our personal life.
জীবন আমার সর্বস্ব আমার সমর্পণ করি নমিত মা। জীবন আমার সর্বস্ব আমার সমর্পণ করি নমিত মা। প্রিয়জনেরা, যখন আমরা প্রার্থনা করব তখন নিশ্চয়ই যিশু আমাদের এই সমস্ত প্রার্থনাকে উত্তর দিয়ে আমাদের জীবনে তিনি আসবেন। সাধু লুক রচিত মঙ্গল সমাচার 3 অধ্যায় 21 থেকে পদে আমরা দেখতেই পারি, যখন যিশুর দীক্ষাস্নানের পরে জর্দান নদীতে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, ওই সময় 3 মহা ঘটনাগুলো হয়ে গেছে। প্রথমে যখন যিশুর প্রার্থনা করেছিলেন ওই সময় প্রথমে স্বর্গ খোলা হয়ে গেছে, স্বর্গ থেকে পবিত্র আত্মার অভিষেক তার উপরে নেমে এসে গেছিলেন। এরপরে স্বর্গ থেকে একটা কণ্ঠস্বর, স্বর্গস্থ পিতার কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন। তার প্রার্থনাকে স্বর্গস্থ পিতা তার বাণী দিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন। প্রিয়জনেরা, আজকে বিশ্বাস সঙ্গে আমরা আমাদের পৃথিবীর জন্য, আমাদের সকল ভাই বোনের জন্য যখন প্রার্থনা করব তখন একই ঘটনাগুলো আমাদের প্রার্থনার মধ্যেও আমাদের জীবনেও হবে। বিশ্বাস সঙ্গে প্রার্থনা করো। যিশু এই কথা আমাদের কাছে অনেকবার বলেছিলেন। সাধু মত্তি রচিত মঙ্গল সমাচার 21 অধ্যায় 22 পদের মাধ্যমে তিনি এই কথা বলেছিলেন। বিশ্বাস সঙ্গে তুমি প্রার্থনা করো। সাধু লুক রচিত মঙ্গল সমাচার দিয়ে আমরা দেখতেই পারি, সাধু মার্ক রচিত মঙ্গল সমাচারে যিশুর একই বাণী আমরা দেখতে পারি, তুমি বিশ্বাস সঙ্গে যা কিছু যাচনা করলে এই সব কিছু তুমি পাবে। প্রিয়জনেরা, আজকে দিন আমাদের পোপ মহাশয়ের উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমরাও প্রার্থনা করি আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বড় অলৌকিক কাজগুলো হবার জন্য। আজকের এই বর্তমান পরিস্থিতি, রোগের অবস্থা, বেদনার অবস্থা, দুঃখের অবস্থা, দুর্ঘটনার অবস্থা সবকিছু দূর হওয়ার জন্য, আমাদের দেশ পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য, আমাদের পৃথিবী ঈশ্বরের পবিত্র রক্ত মাধ্যমে শুদ্ধীকৃত হওয়ার জন্য আমরা প্রার্থনা করি। নিশ্চয়ই যিশু তার পবিত্র রক্ত পাঠিয়ে তার পবিত্র রক্তের অভিষেকে আমাদের সকলকে পরিশুদ্ধ করব। আমরা সেই বিশ্বাসে আজকে দিন প্রার্থনা করি। নিশ্চয়ই প্রিয়জনেরা, এই সময়ে আমরা যে জায়গাতে আছি, আমাদের বাড়িতে আমরা আছি, আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে আমরা আছি, সেই সময়ে আমরা আমাদের জায়গা থেকে, নিজের বাসস্থান থেকে আমরা প্রার্থনা করি। এই পবিত্র সাক্রামেন্টের উপস্থিতি এই সময়ে এই মাধ্যমে তোমাদের কাছে আছে, তোমাদের সঙ্গে আছে। যিশু তোমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তোমার কাছে বললেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনবো, আমি তোমার প্রার্থনাকে উত্তর দেব। প্রিয়জনেরা, বিশ্বাস করে যিশুর কাছে তুমি প্রার্থনাগুলো সমর্পণ করো। আজকে দিন তোমাদের জীবন এই পরিবর্তন দেখতে পারে, তোমাদের জীবন এই অলৌকিক কাজগুলো দেখতে পারে। সব ঘটনাগুলো, বিশেষ করে যিশুর দীক্ষাস্নানের সময় যা কিছু অলৌকিক কাজগুলো তার জীবনে হয়ে গেছে, এই 3 অলৌকিক কাজ তোমাদের জীবনেও আমাদের জীবনেও আজকে এই পৃথিবীতে হবে। সেই বিশ্বাসে আমরা প্রার্থনা করব। প্রিয়জনেরা, আমাদের প্রার্থনা দ্বারা আজকে স্বর্গের দ্বার খুলবে, স্বর্গ খুলে আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবে। সেই বিশ্বাসে আমরা প্রার্থনা করি। তোমাদের কোনো প্রার্থনা কোনো দিন বিনষ্ট হয়েছে না। প্রত্যেক প্রার্থনা, যা কিছু প্রার্থনা তুমি ঈশ্বরের কাছে তুলে নিচ্ছে, এই সমস্ত প্রার্থনা স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছবে। স্বর্গ থেকে তোমার প্রার্থনার উত্তর মতো পবিত্র আত্মার অভিষেক নেমে আসবে। যেভাবে যিশুর উপরে পবিত্র আত্মার অভিষেক জর্দান নদীতে নেমে আসছিলেন, সেইভাবে তোমাদের প্রার্থনাকে উত্তর মতো পবিত্র আত্মার অভিষেক নেমে আসবে। শিষ্যচরিত গ্রন্থ আমরা দেখি 2 অধ্যায়ে যখন শিষ্যরা একসঙ্গে মা মারিয়ার সঙ্গে প্রার্থনা করেছিলেন, ওই প্রার্থনাকে উত্তর মতো ওদের জীবনে পবিত্র আত্মার বড় অভিষেক হয়ে গেছে। সেইভাবে যখন সাধু পিতর প্রার্থনা করেছিলেন, ওই সময় সকল মানুষের উপরে যারা তার সঙ্গে ছিলেন তাদের উপরে পবিত্র আত্মার অভিষেক নেমে আসছিলেন। প্রিয়জনেরা, এইভাবে প্রার্থনাকে উত্তর রূপে
তোমাদের জীবনেও স্বর্গকুলে পবিত্র আত্মার অভিষেক নেমে আসবে। এই অভিষেকের জন্য আমরা প্রার্থনা করি, পবিত্র আত্মার অভিষেক নেমে আসবে সবকিছু নূতন করার জন্য। আমরা দেখি পঞ্চম সপ্তমী দিনে যখন পবিত্র আত্মার অভিষেক শিষ্যদের উপরে নেমে আসছিলেন, ওই সময় সবকিছু তিনি পরিবর্তন করেছিলেন। যা কিছু পুরাতন, যা কিছু পাপের অবস্থাতে ছিলেন, এই সব কিছু তিনি নিরাময়, তিনি পরিবর্তন করেছিলেন। প্রিয়জনেরা, আজকে এই বর্তমান পরিস্থিতিতে, এই রোগের অবস্থাতে, বেদনার অবস্থাতে তুমি যখন নিরাশা হয়ে, দুঃখ হয়ে যখন তুমি বসবে, তখন ঈশ্বর তোমার কাছে বললেন তুমি অবিরাম প্রার্থনা করো। তুমি তোমার পরিবারের সঙ্গে, তোমাদের সদস্যগণের সঙ্গে তুমি অবিরাম প্রার্থনা করো। তোমার প্রার্থনাকে ঈশ্বর উত্তর দেবে। তোমার প্রার্থনা এই পৃথিবী পরিবর্তন করে দেবে। তোমাদের প্রার্থনার মাধ্যমে অলৌকিক কাজগুলো এই পৃথিবীতে হবে। আমরা দেখি প্রান্তন সন্ধিতে মোশির প্রার্থনা ইসরায়েল জনকে অনেক অনুগ্রহ দিয়েছিল। তাদের জীবনে যা কিছু দুর্ঘটনা এসে গেছে, যে কোনো ওদের জীবনে পাপের অবস্থায় এসে গেছিলেন, দুঃখের অবস্থায় এসে গেছিলেন, শত্রুদের আক্রমণ এসে গেছিলেন, এই সময়ে মোশি তার জনগণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। প্রিয়জনেরা, এই সময়ে যিশু তোমাদের সকলকে আহ্বান দিচ্ছেন, তুমিও প্রার্থনা করো এই ভাই বোনের জন্য, এই পৃথিবীর জন্য, এই পৃথিবীর পরিবর্তনের জন্য। তোমাদের প্রার্থনা নিষ্ফল হবে না। ঈশ্বরের পবিত্র বাণী আমাদের কাছে বারবার বললেন, তুমি প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রার্থনাকে আমি উত্তর দেব। হালেলুইয়া, হালেলুইয়া, হালেলুইয়া। প্রিয়জনেরা, এই সময়ে আমরাও বিশ্বাস সঙ্গে, আমরা অনুতপ্ত হৃদয়ে যিশুর কাছে প্রার্থনা করব। আমাদের প্রার্থনার সময় এই দুটো পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ। আমরাও কৃতজ্ঞ চিত্তে আমরাও যিশুর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। আমরা বিনম্র চিত্তে যিশুর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। আমরা বিশ্বাস সঙ্গে যিশুর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। নিশ্চয়ই বিশ্বাসের প্রার্থনা, বিনম্র প্রার্থনা ঈশ্বর শুনবেন। এই প্রার্থনাকে ঈশ্বর উত্তর দেবেন। এখন প্রিয়জনেরা, আমরা যে জায়গাতে আছি সেই জায়গাতে বসে আমাদের জীবন সম্পূর্ণভাবে যিশুর কাছে সমর্পণ করে আমরা আবার প্রার্থনা করি, যিশু তুমি আমাদের সমস্ত পাপ দূর করো, তুমি আমাদের সমস্ত পাপ দূর করো। তোমার কাছে প্রার্থনা করার জন্য অভিষেক তুমি দাও। যদি আমাদের মনে পাপের অবস্থা থাকলে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা মতে বিশ্বাস করে প্রার্থনা করতে পারি না। সেই কারণে যিশু এই সময়ে তোমাদের সকলকে আহ্বান দিচ্ছেন, তুমি তোমার পাপ স্বীকার করো। আমরা কোন আমাদের চোখ বন্ধ করব, যে জায়গাতে তোমরা আছি সেই জায়গাতে তুমি বসে তুমি ঈশ্বরের কাছে তোমার পাপ স্বীকার করার জন্য, পাপের ক্ষমা যাচনা করার জন্য তুমি চোখ বন্ধ করো। সমস্ত পাপ তুমি যিশুর কাছে সমর্পণ করো। যখন আমরা অনুতপ্ত হৃদয়ে যিশুর কাছে এই প্রার্থনাগুলো সমর্পণ করব, তখন স্বর্গ খোলা হবে আমাদের জন্য, স্বর্গের দরজা আমাদের জন্য খোলা হবে। প্রিয়জনেরা, আজকে এই আরাধনার সময়, এই প্রার্থনার সময়, এই ঐশ্ব করুণার অভিষেকের সময় তোমাদের জীবনেও এই অলৌকিক কাজ হবে। আমাদের বিভিন্ন পাপগুলো আমরা যিশুর কাছে সমর্পণ করি। যত পাপ ঈশ্বরের ইচ্ছা বিরুদ্ধে আমরা করেছি, শুধু আমাদের পাপের জন্য মাত্র নয়, এই সারা পৃথিবীর পাপের জন্য কোন আমরা ক্ষমা যাচনা করব। আমাদের পোপ মহোদয়ের উদ্দেশ্যের সঙ্গে, তার সঙ্গে আধ্যাত্মিকভাবে আমরাও অংশগ্রহণ করে আমরা প্রার্থনা করি, যিশু তুমি এই পৃথিবীকে রক্ষা করো, তুমি এই পৃথিবীর সকল জাতি মানুষের পাপ দূর করো, ক্ষমা করো। যিশু নিশ্চয়ই আমাদের প্রার্থনা শুনবেন, আমাদের প্রার্থনাকে তিনি উত্তর দেবেন। এই সময়ে এই দয়াময় করুণাময় যিশু সকল জাতি মানুষের সমস্ত পাপ তিনি ক্ষমা করবেন।
আমাদের পাপ ক্ষমা করার জন্য তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রিয়জনেরা, আজকে এই সময়ে, বিশেষ করে এই করুণার অভিষেকের সময়ে, আমরা যিশুর করুণা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করি, যাচনা করি। নিশ্চয়ই যিশু আমাদের সামনে এসে, আমাদের কাছে এসে আমাদেরকে স্পর্শ করে তিনি নিরাময় করবেন। সেই উদ্দেশ্যে আমরা প্রার্থনা করব। আমাদের সমস্ত পাপের জন্য আমরা কোন ক্ষমা যাচনা করব, সমস্ত পাপের জন্য। যত পাপ আমাদের জীবনে, আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনে আমরা হয়ে গেছে, এসব কিছু আমরা সমর্পণ করি। স্বর্গ রাজ্য তোমাদের জন্য খোলা হবে যখন তুমি অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করব। সেই জন্য এই সময়ে আমরা চোখ বন্ধ করি, আমাদের পাপের ক্ষমা যাচনা আমরা যিশুর কাছে সমর্পণ করি। ক্ষমা করে দাও প্রভু আমার পাপ, ক্ষমা করো। ক্ষমা করে দাও প্রভু আমার পাপ, ক্ষমা করো। প্রভু যিশু, প্রভু যিশু আমার পাপ ক্ষমা করো। প্রভু যিশু, প্রভু যিশু আমার পাপ ক্ষমা করো। আমার পাপ ক্ষমা করো। আমার পাপ ক্ষমা করো। প্রিয়জনেরা, এই সময়ে আমরা এই পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য প্রার্থনা করি। অনেকজন এখন এই পৃথিবীতে আছে, তারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করছে না। তারা কোনো ঈশ্বরের বিরুদ্ধে চিন্তা করছে, ভালো অভিষেকের চিন্তা ওদের জীবনে নয়। ওরা এই দুর্ঘটনার মধ্যেও ওরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলছে। মানুষের দিকে এই ভালো চোখ খুলে দেখবার জন্য ওদেরকে ক্ষমতা নয়। সেই রকম ব্যক্তিদেরকে আমরা যিশুর কাছে সমর্পণ করব। ওদের জন্য আমরা, ওদের পাপের জন্য যিশুর কাছে ক্ষমা যাচনা করব। যিশু, তোমার ইচ্ছা মতো সারা পৃথিবী সকল জাতি মানুষ তোমার নাম বুঝতে পাওয়ার জন্য, তোমার নাম অনুসারে প্রার্থনা করার জন্য, তোমার নামের উপরে বিশ্বাস করার জন্য আমরা প্রার্থনা করি। আমরা পবিত্র বাইবেলে শিষ্যচরিত গ্রন্থতে আমরা দেখি, ঈশ্বরের বাণী আমাদেরকে বললেন, যদি তুমি যিশুর নামে বিশ্বাস করলে তুমিও তোমার পরিবারও রক্ষা পাবে। প্রিয়জনেরা, যিশুর নামে বিশ্বাস করলে সবকিছু রক্ষা পাবে। সেই কারণে আমরা এই সময় প্রার্থনা করি, যারা যিশুর নামে বিশ্বাস করছে না, যিশুর বিরুদ্ধে যারা অন্যায় কাজ করছে, যারা কথা বলছে, সেই ব্যক্তিদের পাপের জন্য আমরা যিশুর কাছে ক্ষমা যাচনা করব। ক্ষমা করে দাও প্রভু আমার পাপ, ক্ষমা করো। ক্ষমা করে দাও প্রভু আমার পাপ, ক্ষমা করো। প্রভু যিশু, প্রভু যিশু আমার পাপ ক্ষমা করো। প্রভু যিশু, প্রভু যিশু আমার পাপ ক্ষমা করো। আমার পাপ
ক্ষমা করো, আমার পাপ ক্ষমা করো। আমাদের প্রার্থনাকে নিশ্চয় যিশু উত্তর দিচ্ছেন। আমাদের পাপগুলো তুমি ক্ষমা করছে। আবার আমরা দেখি যিশুর প্রার্থনার সময় দ্বিতীয় অলৌকিক কাজ হয়ে গেছে, পবিত্র আত্মার অভিষেক। পবিত্র আত্মা স্বর্গ থেকে নেমে আসছিলেন। এটা বড় অলৌকিক কাজ। শিষ্যরা যখন প্রার্থনা করেছিলেন, একই অলৌকিক কাজ হয়ে গেছে। সাধু পিতর, সাধু পল, ওরা যখন প্রার্থনা করেছিলেন, একই অলৌকিক কাজ হয়ে গেছে, পবিত্র আত্মার অভিষেক। একই অভিষেক আজকে আমাদের উপরেও, এই পৃথিবীর উপরেও আসবে। আজকে সারা ক্যাথলিক মণ্ডলী, সকল খ্রিস্ট ভক্তগণ উপবাস প্রার্থনা করে আমরা এই পৃথিবীর জন্য মধ্যস্থ প্রার্থনা করছি। আমাদের প্রার্থনার উত্তর পবিত্র আত্মার অভিষেক মাধ্যমে তিনি আমাদের জীবনে দেবে। পবিত্র আত্মার অভিষেক স্বর্গ থেকে নেমে আসবে। আমরা দেখি যখন আমরা অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করব, তখন এই পবিত্র আত্মার অভিষেক নেমে আসবে। পবিত্র আত্মার কৃপা, এই পরিবর্তনের অভিষেক আমাদের জীবনে আসবে। সবকিছু নূতন করার জন্য, পরিবর্তন করার জন্য, নূতন সৃষ্টি করার জন্য। প্রিয়জনেরা, আমরা ওই পবিত্র আত্মাকে ডাকি। এই সময়ে পবিত্র আত্মার অভিষেকের কে ডাকি আমরা। এই সময়ে আমাদের জীবনও পরিবর্তন করার পবিত্র আত্মার অভিষেক নেমে আসবে। জর্দান নদীতে যেভাবে পবিত্র আত্মার অভিষেক নেমে আসছিলেন, এইভাবে এই সময়ে পবিত্র আত্মার অভিষেক আমাদের উপরে নেমে আসবে। पावन आत्मा आछूलेन मुझे, पावन आत्मा आछूलेन मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा आछूलेन मुझे, पावन आत्मा आछूलेन मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा राह दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे, राह दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे, राह दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे, पावन आत्मा आछूलेन मुझे, पावन आत्मा आछूलेन मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा
पावन आत्मा, 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 पावन হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রিয়জনেরা, আমরা দানিয়েল প্রবক্ত গ্রন্থতে 10 অধ্যায়ে আমরা একটা ঘটনা দেখতে পারি। যখন দানিয়েলের জীবনের একটার দুর্ঘটনার অবস্থায় এসে গেছিলেন, তখন তিনি একটা প্রার্থনা করার জন্য শুরু করেছিলেন। 21 দিন এক উপবাস প্রার্থনা। তিনি বিনম্র চিত্তে ঈশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা শুরু করেছিলেন। যখন তিনি তার প্রার্থনা 21 দিন হয়ে গেছে, তখন স্বর্গদূত তার কাছে এসে গেছিলেন। দানিয়েল প্রবক্ত গ্রন্থ 1 অধ্যায় 10 অধ্যায় 12 পদে আমরা একটা দেখতে পারি। দানিয়েলের কাছে এসে তিনি বললেন, দানিয়েল, ভয় করো না, কারণ সেই যে প্রথম দিন তুমি পরমেশ্বরের সামনে নত হয়ে বুঝবার জন্য চেষ্টা করেছ, সেই দিন থেকে তোমার সমস্ত বাণী শোনা হয়েছে, আর তোমার সেই বাণীর জন্যই আমি এসেছি। দেখো, যে দিন তিনি প্রার্থনা শুরু করেছিলেন, ওই দিনে তার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছলেন। ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনেছিলেন। এই প্রার্থনাকে উত্তর দেওয়ার জন্য স্বর্গদূতকে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রিয়জনেরা, আমরাও অনেক দিন ধরে এখন এই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য প্রার্থনা করছি। অনেক জনের মধ্যে এই সন্দেহ হইতে পারে, কেন আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বর শুনছে না, কেন আমাদের প্রার্থনা কি উত্তর পাইছে না। প্রিয়জনেরা, তুমি বিশ্বাস করো, আমাদের প্রার্থনা যে দিন আমরা প্রার্থনা শুরু করেছিলে, ওই দিনে আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বর শুনেছিলেন। আমাদের প্রার্থনাকে তিনি উত্তর দেবার জন্য ইচ্ছা করছেন। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রার্থনাকে যে কোন সময়ে পূর্ণ হবে, তখন স্বর্গদূত এই একটা দূত নিয়ে উত্তর দেবেন। আমরা দেখতে পারি এই উত্তর আমাদের জীবনে পাবে। ঈশ্বরের উত্তর আমাদের সমস্ত প্রার্থনাকে, এই সমস্ত প্রার্থনার উত্তর তিনি দেবেন। প্রিয়জনেরা, এই বিশ্বাসে এখন আমরা প্রার্থনা করি। আমাদের প্রার্থনা কোনোদিন নিষ্ফল হবে না, কোনোদিন আমাদের প্রার্থনা বিনষ্ট হবে না। বিশ্বাস করে প্রার্থনা করলে তোমাদের প্রার্থনাকে উত্তর পাবে। সেই বিশ্বাসে আজকে দিন আমরা আমাদের বিভিন্ন প্রার্থনা উদ্দেশ্যগুলো যিশুর কাছে সমর্পণ করি। বিশেষ করে আমাদের ক্যাথলিক মণ্ডলীর, আমাদের মহোদয়ের বিশেষ প্রার্থনা উদ্দেশ্য আজকে দিন আমরা যিশুর কাছে সমর্পণ করি। আজকে সারা পৃথিবীতে সকল ক্যাথলিক ভক্তগণ, সকল ক্যাথলিক ভাই বোন সবাই ঈশ্বরের কাছে ওই উপবাস প্রার্থনা করে, বিশেষ করে পপ মহোদয়ের সঙ্গে প্রার্থনা করছে। আমরাও আজকে দিন এই প্রার্থনা উদ্দেশ্য যিশুর কাছে সমর্পণ করি। আমাদের এই পৃথিবীর রক্ষার জন্য, এই বর্তমান পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা প্রার্থনা করি। সেই উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের করুণা আমরা যাচনা করি। নিশ্চয়ই আমাদের জীবনেও যিশু এই উত্তর দেবেন। আমাদের জীবনে স্বর্গদূতের উপস্থিতি পাঠিয়ে তিনি আমাদেরকে উত্তর দেবেন। সেই বিশ্বাসে আমরা ঈশ্বরের কাছে হাত টু বাত করি, আমরা ঐশ্য করুণার প্রার্থনা করব। এই সময়ে ঈশ্বরের করুণা আমাদের জীবনে প্রবাহিত হবে। যে করুণা তিনি ক্রুশে প্রকাশিত করেছিলেন, তার নিজের জীবন উৎসর্গ করে তিনি প্রকাশিত করেছিলেন, সেই করুণা এই সময়ে আমাদের জীবনে তিনি প্রবাহিত করবেন। আমরা দেখি স্বর্গস্থ পিতা তার নিজের পুত্র সন্তানকে তিনি উৎসর্গ করে আমাদের কাছে তিনি তার করুণা প্রকাশিত করেছিলেন, তার ভালোবাসা প্রকাশিত করেছিলেন। সেই ভালোবাসাতে বিশ্বাস করে, সেই করুণাতে বিশ্বাস করে এখন আমরা যিশুর কাছে প্রার্থনা করি। প্রিয়জনেরা, শুধু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে মাত্র নয়, আমাদের পরিবারেও, আমাদের দেশেও, আমাদের এই পৃথিবীতেও বড় পরিবর্তন হওয়ার জন্য এই সময় আমরা প্রার্থনা করি। ঈশ্বরের করুণা এই সময় নেমে আসবেন স্বর্গকুলে, পবিত্র আত্মার অভিষেক মাধ্যমে, ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর মাধ্যমে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের করুণা নেমে আসবেন। সেই করুণা আমাদের জীবনে পরিবর্তন দেবেন, মুক্তি দেবেন। তুমি বিশ্বাস করো, যিশুর করুণার হাত বাড়িয়ে
তিনি তোমাকে স্পর্শ করবেন। সেই বিশ্বাসে এখন আমরা আজকে এই দিন অত্যধিকভাবে এই ঐশ্য করুণার প্রার্থনা এই জীবনময় যিশুর কাছে আমরা সমর্পণ করি। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আমেন। আরোগ্য কামনায় প্রার্থনা। হে যিশু, তুমি বিদগ্ধ আরোগ্যকর্তা, তোমার ক্ষতসমূহের দ্বারা আমাকে নিরাময় করো। তোমার খরিত রক্তের দ্বারা আমার ও আমার পূর্বপুরুষদের পাপসমূহ ক্ষমা করো। তোমার পুনরুত্থানের মাহাত্ম্যে আমাকে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ করো। আমেন। উৎসর্গ প্রার্থনা। হে প্রভু, আমি নিজেকে, আমার অতি প্রিয়জন, পরিবারের সকল সদস্যগণকে রুটির আকারে তোমার পবিত্র অন্তরের প্রতি ও মাতা মারিয়ার নিষ্কলঙ্ক অন্তরের প্রতি দিব্য রূপান্তরের নিমিত্ত উৎসর্গ করছি। আমেন। উদ্বোধন প্রার্থনা। হে প্রভু যিশু, প্রাণত্যাগ করার সময় তোমার বিদীর্ণ বুক থেকে উচ্চারিত হল ঐশ্য জীবনধারা। সারা জগতের জন্য উন্মোচিত হল ঐশ্য করুণার উৎস। হে জীবনেশ্বর, হে অসীম করুণাময়, আমাদের সকলের উপর নিঃশেষে বর্ষণ করো তোমার অপার দয়া। তোমার বুকের গভীরে টেনে নাও সমস্ত জগৎকে। তোমার হৃদয় থেকে জল ও রক্ত খরিত করে যে করুণা তুমি প্রকাশ করেছিলে তার উপরে আমরা একান্ত ভরসা রাখি। প্রভুর প্রার্থনা। হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পূজিত হোক, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক। আমাদের দৈনিক অন্ন আজ আমাদিগকে দাও। আমরা যেমন অন্যের অপরাধ ক্ষমা করি, তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো। আর আমাদিগকে প্রলোভনে পড়িতে দিও না, কিন্তু অনর্থ হইতে রক্ষা করো। আমেন। প্রণাম মারিয়া, প্রসাদপূর্ণা, প্রভু তোমার সহায়। তুমি নারীকুলে ধন্যা, তোমার গর্ভফল যিশুও ধন্য। হে পুণ্যময়ী মারিয়া, ঈশ্বর জননী, আমরা পাপী, এক্ষণে ও আমাদের মৃত্যুকালে আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করো। আমেন। প্রেরিত গণের শ্রদ্ধা মন্ত্র। স্বর্গমর্তের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি। তাহার একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রিস্টেও আমি বিশ্বাস করি। তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হইয়া কুমারী মারিয়া হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। পন্তীয় পিলাতের শাসনকালে তিনি যাতনা ভোগ করিলেন, ক্রুশবিদ্ধ, গতপ্রাণ ও সমাধিস্থ হইলেন। তিনি মৃতদের কাছে অবরোহণ করিলেন, তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করিলেন এবং স্বর্গারোহণ করিলেন। তিনি এখন সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের ডান পাশেই সমাসীন। জীবিত ও মৃতের বিচারার্থে তিনি পুনরায় আগমন করিবেন। আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি। পুণ্যময়ী বিশ্বজনীন খ্রিস্টমণ্ডলী, খ্রিস্ট ভক্তগণের পুণ্য সংযোগ, পাপের ক্ষমা, শরীরের পুনরুত্থান এবং সেই অনন্ত জীবনেও বিশ্বাস করি। আমেন। হে পরম পিতা, তোমার প্রিয়তম পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদের এবং সমস্ত মানব জাতির পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত রূপে তার দেহ, রক্ত, তার আত্মা ও দিব্যসত্তার যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছিলেন, আমি আজ তা তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করছি। প্রিয়জনেরা, এই প্রথম তত্ত্বটি যখন আমরা যিশুর কাছে সমর্পণ করব, তখন আমরা সকল করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা করি। বিভিন্ন দেশে
অনেক মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন এই করোনা ভাইরাস আক্রান্ত কারণে দুঃখ বেদনা পাচ্ছে। সেই ব্যক্তিদের জন্য, ওদের জীবনে ঈশ্বরের শান্তি পাওয়ার জন্য, নিরাময় পাওয়ার জন্য, শক্তি পাওয়ার জন্য আমরা বিশেষ করে এই সময়ে প্রার্থনা করি। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগ এর পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। হে পবিত্র ঈশ্বর, হে পবিত্র শক্তিমান ঈশ্বর, হে পবিত্র শাশ্বত ঈশ্বর, আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। হে পবিত্র ঈশ্বর, হে পবিত্র শক্তিমান ঈশ্বর, হে পবিত্র শাশ্বত ঈশ্বর, আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। হে পবিত্র ঈশ্বর, হে পবিত্র শক্তিমান ঈশ্বর, হে পবিত্র শাশ্বত ঈশ্বর, আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। হে পরম পিতা, তোমার প্রিয়তম পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদের এবং সমস্ত মানব জাতির পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত রূপে তার দেহ রক্ত, তার আত্মা ও দিব্যসত্তার যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছিলেন, আমি আজ তা তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করছি। প্রিয়জনেরা, এই দ্বিতীয় তত্ত্বটি যখন আমরা যিশুর কাছে সমর্পণ করব, তখন বিশেষ করে আমরা প্রার্থনা করি সকল দেশের নেতাদের জন্য, যারা আজকে বর্তমান পরিস্থিতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মানুষকে সাহায্য করছে, নেতৃত্ব দিচ্ছে। সেই নেতাদেরকে আমরা বিশেষ করে সমর্পণ করি। বিভিন্ন দেশের নেতারা ভালোভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা মতো এই বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজ করার জন্য আমরা প্রার্থনা করি। যন্ত্রণা ভোগে পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশু দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগে পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশু দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগে পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশু দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগে পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে
করুণা করো যিশু দুঃখম যন্ত্রণা ভোগে পুণ্য গুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো যিশু দুঃখম যন্ত্রণা ভোগে পুণ্য গুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো যিশু দুঃখম যন্ত্রণা ভোগে পুণ্য গুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো যিশু দুঃখম যন্ত্রণা ভোগে পুণ্য গুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো যিশু দুঃখম যন্ত্রণা ভোগে পুণ্য গুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো যিশু দুঃখম যন্ত্রণা ভোগে পুণ্য গুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো হে পবিত্র ঈশ্বর হে পবিত্র শক্তিমান ঈশ্বর হে পবিত্র শাশ্বত ঈশ্বর আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো হে পবিত্র ঈশ্বর হে পবিত্র শক্তিমান ঈশ্বর হে পবিত্র শাশ্বত ঈশ্বর আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো হে পবিত্র ঈশ্বর হে পবিত্র শক্তিমান ঈশ্বর হে পবিত্র শাশ্বত ঈশ্বর আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো হে পরম পিতা, তোমার প্রিয়তম পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদের এবং সমস্ত মানব জাতির পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত রূপে তার দেহ রক্ত, তার আত্মা ও দিব্যসত্তার যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছিলেন, আমি আজ তা তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করছি। প্রিয়জনেরা, এই তৃতীয় তত্ত্বটি যখন আমরা যিশুর কাছে সমর্পণ করব, তখন আমরা প্রার্থনা করি সকল বিভাগের মানুষ, বিভিন্ন বিভাগ নেতৃত্ব দিচ্ছে সেই ব্যক্তিরা কোন এই বা করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত জায়গাতে কাজ করছে, সেই ব্যক্তিদের জন্য আমরা প্রার্থনা করি। বিভিন্ন দেশে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে, আরোগ্য ডিপার্টমেন্ট থেকে, বিভিন্ন বিভাগ থেকে এরকমে মানুষ অনেক
তার নিজের জীবন উৎসর্গ করে ওরা কাজ করছে, সেই ব্যক্তিদেরকে আমরা যিশুর কাছে সমর্পণ করব, যারা যিশুর পবিত্র রক্ত মাধ্যমে সুরক্ষিতভাবে থাকার জন্য এই বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষকে শান্তি দেওয়ার, রক্ষা দেওয়ার, ওদের হাতগুলো শক্তি পাওয়ার জন্য আমরা প্রার্থনা করি। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। হে পবিত্র ঈশ্বর, হে পবিত্র শক্তিমান ঈশ্বর, হে পবিত্র শাশ্বত ঈশ্বর, আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। হে পবিত্র ঈশ্বর, হে পবিত্র শক্তিমান ঈশ্বর, হে পবিত্র শাশ্বত ঈশ্বর, আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। হে পবিত্র ঈশ্বর, হে পবিত্র শক্তিমান ঈশ্বর, হে পবিত্র শাশ্বত ঈশ্বর, আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। হে পরম পিতা, তোমার প্রিয়তম পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদের এবং সমস্ত মানব জাতির পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত রূপে তার দেহ, রক্ত, তার আত্মা ও দিব্যসত্তার যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছিলেন, আমি আজ তা তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করছি। প্রিয়জনেরা, এই চতুর্থ তত্ত্বটি যে কোনো আমরা যিশুর কাছে সমর্পণ করব। এই সময় আমরা যিশুর করুণা বিশেষ করে যাচনা করি সকল মানুষের উপরে, যারা বিশেষ করে এই বর্তমান পরিস্থিতির কারণে ওদের চাকরিগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশে যারা কাজ করেছিলেন তারা এই বর্তমান এই পরিস্থিতির কারণে, দুর্ঘটনার কারণে ওদের চাকরি নষ্ট হয়ে গেছে, ওদের জীবিকা নষ্ট হয়ে গেছে। যেভাবে ওদের জীবন ওরা এখন করবে এই সম্বন্ধে চিন্তা করে, নিরাশা করে, বেদনা করে থাকছে, সেই ব্যক্তিদের জন্য, ওদের জীবনে শান্তি পাওয়ার জন্য, ঈশ্বরের অভিষেক পাওয়ার জন্য আমরা এই সময়ে প্রার্থনা করি। যিশু দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগে পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশু দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগে পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশু দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগে পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশু দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগে পুণ্যগুণে
আবা পিতা আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো যিশু দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগে পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো যিশু দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগে পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো যিশু দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগে পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো যিশু দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগে পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো যিশু দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগে পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো যিশু দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগে পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো হে পবিত্র ঈশ্বর হে পবিত্র শক্তিমান ঈশ্বর হে পবিত্র শাশ্বত ঈশ্বর আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো হে পবিত্র ঈশ্বর হে পবিত্র শক্তিমান ঈশ্বর হে পবিত্র শাশ্বত ঈশ্বর আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো হে পবিত্র ঈশ্বর হে পবিত্র শক্তিমান ঈশ্বর হে পবিত্র শাশ্বত ঈশ্বর আমাদের করুণা করো বিশ্বজগৎকে করুণা করো হে পরম পিতা, তোমার প্রিয়তম পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদের এবং সমস্ত মানব জাতির পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত রূপে তার দেহ রক্ত, তার আত্মা ও দিব্যসত্তার যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছিলেন, আমি আজ তা তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করছি। প্রিয়জনেরা, এখন আমরা এই তত্ত্বটির সময় বিশেষ করে প্রার্থনা করি আমাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যগুলো সমর্পণ করে। আমাদের বিশেষ করে আমাদের ধর্মপ্রদেশ, আমাদের ধর্মপালক, আমাদের সকল ক্যাথলিক মণ্ডলী
আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতি মানুষ, সকল ধর্মে ভক্ত ভাইগণ, ভক্ত ভাই বোন সবাইয়ের জন্য আমরা এই সময়ে প্রার্থনা করব। আমাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করব। আমাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যগুলো আমরা সমর্পণ করি। এই প্রার্থনা উদ্দেশ্য যিশুর কাছে আমরা সমর্পণ করি। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। যিশুর দুঃখময় যন্ত্রণা ভোগের পুণ্যগুণে আবা পিতা আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। হে পবিত্র ঈশ্বর, হে পবিত্র শক্তিমান ঈশ্বর, হে পবিত্র শাশ্বত ঈশ্বর, আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। হে পবিত্র ঈশ্বর, হে পবিত্র শক্তিমান ঈশ্বর, হে পবিত্র শাশ্বত ঈশ্বর, আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। হে পবিত্র ঈশ্বর, হে পবিত্র শক্তিমান ঈশ্বর, হে পবিত্র শাশ্বত ঈশ্বর, আমাদের করুণা করো, বিশ্ব জগৎকে করুণা করো। সমাপন প্রার্থনা। হে শাশ্বত ঈশ্বর, অসীম তোমার দয়া, অফুরান তোমার মমতা, আমাদের উপর সদয় দৃষ্টিপাত করো। তোমার করুণা ধারায় আমাদের অন্তর ভরিয়ে দাও। সংকটের দিনে আমরা যেন নিরাশায় ভেঙ্গে না পড়ি, বরং দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমরা যেন প্রেম ও করুণায় ভরা তোমার পূর্ণ ইচ্ছা নতশিরে মেনে নিতে পারি। প্রিয়জনেরা, আমরা কোন যত প্রার্থনা উদ্দেশ্যগুলো এই করুণার প্রার্থনার মাধ্যমে যিশুর কাছে সমর্পণ করেছি, এই প্রার্থনা উদ্দেশ্যগুলো আবার আমরা সমর্পণ করি। বিশেষ সঙ্গে যারা এই প্রার্থনার সময় আমাদের সঙ্গে প্রার্থনা করছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে, সেই ব্যক্তিদের জন্য আমরা প্রার্থনা করি। ঈশ্বরের অভিষেক আপনাদের সকলের উপরে নেমে আসবেন আমরা বিশ্বাস করি। যিশু তার করুণার হৃদয় খুলে আমাদের উপরে অভিষেক বর্ষণ করছে। যিশু এই সময়ে তোমাদের সকলের উপরে করুণা বর্ষণ করছে, বিশ্বাস করো। তোমাদের পরিবার, তোমাদের দেশ, ভাই বোন, বন্ধু বান্ধব সবাই ঈশ্বরের অভিষেক গ্রহণ করছে। সমস্ত দুর্ঘটনা, বেদনা, নিরাশা, দুঃখ, যন্ত্রণা তোমাদের জীবন থেকে ঈশ্বরের নামে দূর হবার জন্য আমরা প্রার্থনা করি। যিশুর পবিত্র ক্রুশের অভিষেক, পবিত্র রক্তের অভিষেক, পবিত্র নামের অভিষেক এই সময়ে সকল ব্যক্তিদের উপরে নেমে আসবেন। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন। এই সময়ে আমরা আমাদের চোখ বন্ধ করি, আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা উদ্দেশ্যগুলো নীরবে যিশুর কাছে সমর্পণ করি।
sacrament, most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament, most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament, most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah.